گوجرانوالہ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے، سوشل سیکیورٹی کارڈز اور اولڈ ایج بینیفٹ کی سہولتیں نہ ملنے پر سینکڑوں شنیل پاور لومز کے مزدوروں نے جی ٹی روڈ پر گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور کمشنر آفس کے باہر دھرنا دیا۔ گوجرانوالہ کے شنیل پاور لومز کے سینکڑوں مزدوروں نے مالکان کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے، سوشل سیکیورٹی کارڈز اور اولڈ ایج بینیفٹ کی سہولتیں مہیا نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی جو جنرل بس اسٹینڈ سے شروع ہو کر کمشنر آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درج تھے۔ اس موقع پر مزدوروں نے گلے میں روٹیاں ڈال کر سینہ کوبی کی اور کمشنر آفس کے باہر دھرنا بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ کے بعد ہونے والی مہنگائی سے کم تنخواہ میں گزارا ناممکن ہے۔ حکومت نے بجٹ میں 50% تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا ہے، لیکن مالکان حکومتی اعلان کے باوجود مزدوروں کی اجرت میں اضافے کو تیار نہیں، جس کے باعث وہ فاقوں پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔ بعد ازاں صدر پاور لومز ایسوسی ایشن محمد صدیق کے ساتھ کمشنر گوجرانوالہ نے مذاکرات کے بعد یقین دہانی کروائی کہ وہ مالکان اور مزدوروں کے درمیان مذاکرات کروائیں گے۔ کمشنر کی یقین دہانی پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ملکہ کوہستان مری میں 37واں 2 روزہ سالانہ جشن نزول قرآن کا روحانی اجتماع اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ خواجہ محبوب الہی نسیم اور ڈاکٹر ملک محمود کی قیادت میں جامع مسجد معصومیہ کشمیر پوائنٹ سے جشن نزول قرآن کے سلسلے میں ایک جلوس نکالا گیا جو ویو فورتھ روڈ سے ہوتا ہوا جی پی او چوک پہنچا، جس کے شرکاء درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملک میں جاری دہشت گردی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملکی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ خواجہ پیر معصوم کی یاد میں کشمیر پوائنٹ پر ہونے والی 2 روزہ تقریبات میں ملک کے طول و عرض سے ہزاروں عقیدت مندوں اور زائرین نے شرکت کی۔ اجتماع میں علماء کرام، مشائخ اور نعت خوانوں کی بڑی تعداد نے بھی شریک ہو کر اپنے خیالات اور کلمات پیش کیے۔ راولپنڈی میں گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی قلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ واسا کا کہنا ہے کہ پانی باقاعدگی سے فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ شہری واسا کے ان دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سعدیہ عباسی کی رپورٹ۔ راولپنڈی کے شہریوں کو پانی کی سپلائی مسلسل تعطل کا شکار ہے۔ واسا نے پانی کی باقاعدگی سے فراہمی کا اعلان تو کر دیا، مگر شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ پانی کی سپلائی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ شہر میں موجود ٹیوب ویلز کا شیڈیول بھی لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے۔ کل شام کے یہ برتن پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے ہم پانی لے کے آئیں؟ ہمیں تو ہم ٹینکر کا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب ہم سوتے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا تو پانی آتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ کوہ نور ملز، قاسم آباد، بلال کالونی، چوڑ، مسریال روڈ، ٹینچ بھاٹا، پیپلز کالونی، ڈھوک سیدہ اور ڈھیری حسن آباد کے علاقوں میں پانی کی بدترین قلت ہے۔ دوسری جانب واسا کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی باقاعدگی سے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پانی کی سپلائی کے حوالے سے عوام اور انتظامیہ کے موقف میں تضاد سے ظاہر ہے کہ متعلقہ حکام مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ عوام کو پانی کی فراہمی کے لیے واسا نے ٹینکر سروس بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن 15 لاکھ شہریوں کی آبادی کے شہر میں صرف 21 ٹینکر کام کر رہے ہیں۔ شدید گرمی میں پانی کی قلت اور ٹینکرز کی عدم دستیابی شہریوں کا جینا محال کر رہی ہے۔ کیمرہ مین سحر جلانی کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ سرگودا اور اس کے گرد و نواح میں آنے والی طوفانی بارش کے دوران تیز آندھی نے نواحی علاقے کدلتی آڑا میں بجلی کے 11 کھمبے زمین سے اکھاڑ دیے، جس کے باعث 86 قصبات کی بجلی بند ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بجلی کی سپلائی ان علاقوں میں بحال نہ ہو سکی۔ علاقے کے لوگوں نے وابڈا کی نااہلی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وابڈا سب ڈویژن ساہیوال گرڈ اسٹیشن کدلتی آڑا سے منسلک 11 الیکٹرک پولز طوفانی بارش کے باعث گرنے سے فاروقہ، جیسک، سجوکا، بدوالا، بارن، شیرگڑھ، چاوالا، صاحبہ بلوچ، گلدا کوٹ، شیخ چچوکا سمیت 86 دیہات کی بجلی بند ہو گئی، جس سے ان علاقوں میں کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا اور شدید ہبس کے موسم میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی بندش سے واٹر سپلائی اسکیمیں بند ہونے کے باعث ان علاقوں میں دیہاتی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقے کے لوگوں نے وابڈا کے خلاف شدید احتجاج کیا اور سرگودا جھنگ روڈ بلاک رکھی۔ دوسری طرف وابڈا حکام کی طرف سے برقی رو کی بحالی کے لیے کام جاری ہے، مگر ایس ٹی او وابڈا کدلتی آڑا سب ڈویژن ملک سجاد حسین نے میڈیا کو اس بارے میں کسی قسم کا موقف دینے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں داتا دربار پر ہونے والے خودکش حملوں کے خلاف اٹک میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جمعیت علماء پاکستان انجمن تاجران کے زیر اہتمام کچہری چوک اٹک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صاحبزادہ نعیم احمد، ڈاکٹر قاضی امجد نے کی۔ ریلی کمیٹی چوک، فوارہ چوک، مدنی چوک اور صرافہ بازار سے ہوتی ہوئی فوارہ چوک پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ داتا دربار میں خودکش حملے حکومت کی مکمل ناکامی ہے۔ انہوں نے سازش کو بے نقاب کرنے اور دہشت گردوں کے سرپرستوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر فل پروف سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے۔
रेड बुक में शामिल इंसानी स्मगलर शरीफ शहानी और उसके भाई अकबर को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना कोट मुबारक पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों मुलजिमों के खिलाफ डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक में अगवा और इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज हैं। FIA और डेरा गाजी खान पुलिस ने कोट मुबारक में 60 मुकदमात में मतलूब इंसानी स्मगलर शरीफ शहानी को गिरफ्तार किया। शरीफ शहानी अरसा दराज से ग्वादर के रास्ते मस्कत और दुबई गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस था। FIA ने एक और कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलर शरीफ शहानी के अहम साथी शाहरुख खोसा को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 18 पासपोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस डेरा में बुक होने वाले 70 टोकन भी कब्जे में ले लिए गए हैं। हज़रत शाह शरफुद्दीन अल-मारूफ बू अली कलंदर कलंदरी सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग हैं। उनका मज़ार मुबारक तो पानीपत इंडिया में है। वो पाकिस्तान के ज़िला चन्योट में भी तबलीग इस्लाम के लिए आए थे और जिस जगह उन्होंने क़याम किया वहाँ आज उनकी चिल्लागाह और जामे मस्जिद तामीर है, जहाँ रोज़ाना लोगों की बड़ी तादाद रूहानी फैज़ पाने के लिए हाज़िरी देती है। इस बारे में देखते हैं चन्योट से परवाज़ चौधरी की रिपोर्ट। हजरत शाह शरफुद्दीन अल-मारूफ बू अली कलंदर ने दिल्ली से सफर करके दरिया चनाब के शर्की किनारे पर पहाड़ियों के दामन में चिल्लाकशी की और एक तवील मुद्दत अपने मिशन की तकमील तक चन्योट में दरिया चनाब किनारे पर कयाम किया। उसी चिल्लागाह में इलाके के लोग अपनी आरज़ुओं और मुरादें पूरी करवाने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे। हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्लागाह के बारे में मशहूर है कि दरिया चनाब में जितना भी सैलाब आ जाए पानी चिल्लागाह की जगह और कमरे में दाखिल नहीं होता था, जिस पर फैसलाबाद की रूहानी बुजुर्ग शख्सियत बाबा कायम साई ने उस चिल्लागाह और उसके मुहल्लका जामिया मस्जिद तामीर करवाई। बाबा कायम साई ने अपनी जिंदगी में ही चिल्लागाह और जामिया मस्जिद की तामीर शुरू की और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके अकीदतमंद और मुरीदैन ने जामिया मस्जिद पर चिल्लागाह की तामीर और मरम्मत का बीड़ा उठाया। रोजाना लोग यहाँ पर हाजिरी देते और फैज पाते हैं। चिल्लागाह पर हर वक्त मेले का समा रहता है। कई खानदानों का रोजगार यहीं से चल रहा है। हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्लागाह और वसी अरीज जामिया मस्जिद बाबा कायम साई में पंजगाना नमाज और नमाज जुम्मा की अदायगी एक मामूल है और कुरान खानी का सिलसिला जारी रहता है। पंजाब के बाद अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान की। देखते हैं वहां से मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए क्या रिपोर्ट्स और खबरें मौसूल हुई हैं। ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी ने बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से शंदो रोड की मसनूही के खिलाफ गस्तर में एहतजाजी रैली निकाली। खस्ता चतराल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रैली की क़यादत नेशनल फ्रंट के रहनुमा नवाज खान नाटी ने की। रैली गदर में BWD रेस्ट हाउस से शुरू होकर ग्रीन पैलेस चौक में खत्म हुई। इस मौके पर रैली के शोरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने शंदूर रोड का मंसूबा खत्म करके गजर के अवाम के साथ ज़्यादती की है। उनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर शंदूर रोड के मंसूबे पर काम शुरू कराए, वरना वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह के ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने गजर चित्राल रोड को भारी पत्थर रख कर ब्लॉक कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वाती कश्मीर की दुनिया में और देखते हैं कि वहाँ से क्या खबरें और रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़िलज़िला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ में ताख़ीर के हवाले से मुनक़दा मुज़ाकरे में मौजूद हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़द होने वाले इस मुज़ाकरे का एहतमाम गैर सरकारी तंजीमों ने किया था, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों समेत सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा गिलानी ने कहा कि मुतल्लिका अदारों की जानिब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ज़िलज़िला मुतासरा इलाकों की तामीर के काम में शामिल न करना तशवीशनाक है। अपोजिशन रुकन असम्बली हनीफ अवान ने कहा कि तामीर के फंड्स की अदम दस्तियाबी के हवाले से वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। साबिक़ चेयरमैन तरक्याती अदारा मुज़फ़्फ़राबाद ज़ाहिद अमीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और बहाली और तामीर के अदारे मुतासरा इलाकों में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ करने में मुखलिस नहीं हैं। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों के मुंतकिल किए गए फंड्स वापस लाए जाएँ ताकि मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और रावलाकोट के सिटी डेवलपमेंट मनसूबों पर काम शुरू किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी सेरा डॉक्टर आसिफ शाह का कहना था कि बहाली और तामीर के अदारे मुतासरा इलाकों में काम कर रहे हैं। फंड्स की दस्तियाबी की सूरत में बकिया मनसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। मुज़ाकरे में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों समेत मुतल्लिका अदारों के ज़िम्मेदारान को बहाली और तामीर नौ के कामों में तवील ताख़ीर और सुस्त रवि पर शहरियों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर के अदारे लोगों की मुश्किलात का एहसास करते हुए जारी मनसूबों को मुकम्मल करें ताकि इलाके में ज़िंदगी एक मरतबा फिर मुस्कराए। कैमरामैन ख्वारियाज के साथ औरंगज़ेब जराल, दुनिया न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद।
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। बात सराय आमदरफ्त की हो या तारीखी मकामात की, तालीमी सरगर्मियों की हो या सेहत के शोबे की, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशा है। ताहम इस सिलसिले में नाज़रीन आपका ताउन भी ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हासिल होंगे अवामी मसाइल पर अपनी खबरों, दिलचस्प मालूमाती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान इकरा शहजाद और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।